ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कर। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार।
ਪ੍ਰੀਸ ਦ ਲਾਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ओर ਉਠਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੂ ਸਭਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ प्रार्थना कर अपनी रूह ਨੂੰ तैयार कर दे लीगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाहु सकोला को प्रेश लीगा साक टांड रे ओ रे 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 बा 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 हो के बारे में सालेगा बारे में सनगा साले रे को ना लीगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाहु सकोला को प्रेश लीगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाहु सकोला को प्रेश लीगा साक टांड रे आक्रडी करा लेगा बा हो के बारे में सालेगा बारे में सनगा साले रे को ना लीगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाहु सकोला को प्रेश लीगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाहु सकोला को प्रेश ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु दा परमेश्वर तू हालत धन्यवाद करे परमेश्वर पवित्र आत्मा दी उपहार दे ले। धन्यवाद करे परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सकता परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। धन्यवाद करे तो परमेश्वर तुम्हारे रंग प्रेम दे ले, तुम्हारी दया दे ले, तुम्हारी भलाई दे ले। धन्यवाद करे तो परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਅਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਅਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਆਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੱਡਾ ਹਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਸਦੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਤ ਪੜੀ ਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਗਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ करते परमेश्वर से प्रार्थना करते हीलिंग स्ट्रीम्स ते हीलिंग सभा दे लीगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे आक्रडी करा लेगा बा उनके बारे में सालेगा बारे में सनगा साने ने रबो नगलीगा साक टांड ओ शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर से प्रार्थना करते धन्यवाद करे तो परमेश्वर मसीह दी खुशखबरी दा प्रकाश उना दा दिला विच चमक रहे। धन्यवाद करे तो परमेश्वर लीगा साक टांड रे ओ शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे शलमांग रबाल दुस ओ ला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे शलमांग रबाला बाओ सगल को प्रेश लीगा साक टांड रे ओ रे रे रे
baba 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 honke bara basale ka bara basana ka sani ne rabo na liga sang tan re o shlamang rabala ba o sagal ko praise liga sang tan re shlamang rabala ba o sagal को praise धन्यवाद तेरा परमेश्वर से हीलिंग संभाल दे द्वारा हाथ परमेश्वर तुम्हारा वचन बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में श्री का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश श्री का साग टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश श्री का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश ओ प्रगट बद पड़ी कली का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश श्री का साग टाट रे धन्यवाद के परम उन्नाला दिल खुले तो परमेश्वर वचन सुनने में धन्यवाद के दिल का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश श्री का साग टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश श्री का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरा मसाले का बरा मसाना मसाले का साग टाट रे ओ आक्रडी क्रा लेगा बाले का होंगे बरा मसाले का बरा मसाना मसाले रे वो नवली का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश श्री का साग टाट रे आक्रडी क्रा लेगा बाले का होंगे बरा मसाले का बरा मसाना मसाले रे वो नवली का साग टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर से घोषणा करते परमेश्वर प्रभु की खुशखबरी आता बिना किसी परेशानी तेजी नाल फैल रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते आज दी दूजी प्रार्थना बिंदु यसी प्रार्थना कर दिया साड़ी रूह नु जीतन वाले यत्न दे ले ही प्रार्थना करो ते बाइबल दे अध्ययन उत्पत्ति पहला अध्याय ते 28 आयत विच एते परमेश्वर ने उन्ना नु आशीष दिती एते उन्ना नु की हां फलो एते धरती नु भर दियो एते इस नु अपने अधीन करो एते समुद्र दिया मच्छिया उठे आकाश दे पंछिया उठे एते धरती उठे चलन वालिया सारिया चीजा उठे राज करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रसूला दे करतूब 19 अध्याय ते 20 आयत इस तरह प्रभु दा वचन जो नाल फैलिया एते मजबूत होया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਸੀਂ प्रार्थना करदे पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे द्वारा सानू इस नवे सीजन कोड राबा गुना विस्तार एते उत्तमता दे मौसम विच लियाम दे ਲਈ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ आक्रडी करा लेगा बा होंगे बरबस्सा नकसा ने बोला बलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ਅਸੀਂ प्रार्थना करते रूह जीतन दे धन्यवाद करते परमेश्वर लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रवेश लिगा सांग टांट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रवेश लिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रवेश ओ प्रकट बस पड़ी कलिगा सांग टांट रे शलमांग रबाला बाओ सकुला को प्रवेश लिगा सांग टांट रे आक्रडी करा लिगा बा होंगे बरबस्सा नगसा ने बोला बलिगा सांग टांट रे धन्यवाद करते परमेश्वर ने धन्यवाद दे पवित्र आत्मा के द्वारा नए सीजन विच कोड राबा दे धन्यवाद कदलिगा साक टाट रेश लबांग रबाला बाहो सकल को प्रेष्ठा ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा साक टाट रेश लबांग रबाला बाहो सकल को प्रेष्ठा साक टाट रे ओ रे बाबा होंगे बरबस्सा लेगा बरबस्सा नगसा ने
bonamliga sanctandri o shalamang ramalaba o sabal ko praise liga sanctandri shalamang ramalaba o sabal ko praise o prara badu padi kaliga sanctandri shalamang ramalaba o sabal ko praise liga sanctandri akradi liga ba pongge barabasa masale ne bonamliga sanctandri shalamang ramalaba o sabal ko praise liga sanctandri धन्यवाद तेरे परमेश्वर तुम्हारा वचन बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद तेरे लिए साथ डांट दे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष लिए साथ डांट दे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष लिए साथ डांट दे धन्यवाद तेरे परमेश्वर हर एक रूह द्वारा राज में जुड़ रहे धन्यवाद तेरे परमेश्वर हनेरे ते ज्ञान ते तुम्हारे प्रकाश विचार यीशु मसीह के नाम में लिए साथ डांट दे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेष लिए साथ डांट दे शलमांग रबाला O laba ho sakula ko praise liga sak tan re shlamang kraba laba ho sakula ko praise liga sak tan re o re ba hongge bada basale ga bada basana ga sane re bo na liga sak tan re shlamang kraba laba ho sakula ko praise liga sak tan re o धन्यवाद तेरे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु दा परमेश्वर धन्यवाद तेरे परमेश्वर ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं बाइबल ਦੇ ਅਧਿਐਨ पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय ते चौथा आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान ਅਤੇ सारी सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਅਸੀਂ प्रार्थना कर अपने परिवार ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करो जो बचाए नहीं गए ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज द लॉर्ड ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਮਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰਿਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਮਾਲਾ ਦੁਸ ओला बाहो सकोला को प्रेष लिगा सांग टांड रिश लबांग रबार दुसला बाहो सकोला को प्रेष लिगा सांग टांड रे ओ रे बाबा होम के बराबर सालेगा बराबर सनंगा साने ने रबो नबलिगा सांग टांड रे ਅਸੀਂ प्रार्थना कर अपने परिवार के लिए अपने दोस्तां के लिए अपने गुआंढियां के लिए प्रार्थना करो कि वो मुक्ति प्राप्त करे धन्यवाद कर परमेश्वर यीशु मसीह ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਗਾ सांग टांड रे ओ शलबांग रबाला बाहो सकल को प्रेष लिगा सांग टांड रे शलबांग रबार दुसला बाहो सकल को प्रेष ओ प्रकट बदु बड़ी कलिगा सांग टांड रे शलबांग रबार दुसला बाहो सकल को प्रेष लिगा सांग टांड रे ओ रे बाबा होम के बारे बसाने का बारे बसाना मसाने ने रबो नबलिगा सांग टांड रे ओ शलबांग रबार दुसला बाहो सकल को प्रेष लिगा सांग टांड रे शलबांग रबार दुस ओ लबा हो सकला को प्रेष लिगा सांग टांड रे शलबांग रबार दुसला बाहो सकल को प्रेष ओ रे बाबा होम के बारे बसाने का बारे बसाना मसाने ने रबो नबलिगा सांग टांड रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे सच्चाई दे ज्ञान विचारे धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा सांग टांड रे ओ शलबांग रबाला बाहो सकला को प्रेष लिगा सांग टांड रे शलबांग रबार दुसला बाहो सकल को प्रेष ओ रे बाबा होम के बारे बसाने का बारे बसाना मसाने ने रबो नबलिगा सांग टांड रे धन्यवाद करे परमेश्वर राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करे परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होती ते विश्व दे देशात लोकां दे हृदय विस्थापित होते यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद करे परमेश्वर हर एक रूह तुम्हारे राज में जुड़े धन्यवाद करे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट द समवन वर्शिप टीम नु स्वागत करते हैं हालेलुया पवित्र आत्मा उपस्थिति शांति आनंद प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव हालेलुया पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है तेरी उपस्थिति में हर समय
ईश्वर भी सहायक है मेरा, तू मेरी सहायक और मुझे सामर्थ देता है हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा रक्षक, तेरे जैसा न कोई था, ना है ना होगा। मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति आनंद प्रेम है, तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। सारे सम्मान के योग्य है, और मैं अपने हाथ तेरी आराधना करता, अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Halleluja, praise the Lord. Het is vanmorgen was ik de sangrada. Het is de uit Pastor Christus. Het is de uit de title han. परमेश्वर विच मजबूत बनो। हालेलुया। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਨ ਇਫਿਸੀਅੰਸ 6 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਟਕਰੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। मैं उन्होंने एक तो बाद एक समझावांगा। पहला शब्द टकरे बलवंत है। लूका पहला अध्याय 80 आयत विच यूहन्ना बपतिस्मा देन वाले बारे गल करते हुए बाइबल कहती है एते उह बालक वड्डा एते आत्मा विच बलवंत होंदा गया एते इजराइल उत्ते अपने प्रगट होने दे दिन तक जंगल विच रिया। लूका पहला अध्याय 80 आयत विच। हालेलुया। एते लूका दूसरा अध्याय 40 आयत विच बाइबल एक और बच्चे बारे गल करदी है जो वड्डा एते ज्ञान नाल भरपूर होके जोर फरदे तकरा होंदा गया एते परमेश्वर दी कृपा उस उत्ते सी। हालेलुया। यह है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एते यीशु आत्मा विच मजबूत हो गया, मतलब कि वह मजबूत बन गए। हालेलुया। शब्द शक्ति यूनानी तो है क्राटोम जिसका अर्थ है ताकत। अगला शब्द प्रभाव सामर्था यूनानी तो है इस्चूस जिसका अर्थ है ताकत जो चलाउन जा लागू करन दी योग्यता होवे। हालेलुया। परमेश्वर सानू की दस रिया है वह कही रिया है प्रभु दी शक्ति एते उस दी लागू करन दी योग्यता विच तकरे बनो। हालेलुया। किन्नी को ताकत परमेश्वर किसी स्थिति विच लागू कर सकता है। परमेश्वर दी योग्यता दा लाभ उठाओ। हालेलुया। याद रखो यह परमेश्वर दी आत्मा दी शक्ति है ना कि तुम्हारी शक्ति। हालेलुया। उस दी ताकत नु लागू करो ना कि अपनी ताकत। अपनी पूरे दिल नाल उस विच भरोसा रखो कि वह की कर सकता है। इसलिए ही तुहानू परमेश्वर नू जानना पवेगा कि वह कितना कुछ कर सकता है। हालेलुया। तेरे नाम दे जानन वाले तेरे उत्ते भरोसा रखते हन जो है यहोवा ते अपनिया तालिबान नू त्यार नहीं दिता। जबूर दी पोथी 9 अध्याय 10 आई। दाऊद वल ध्यान दियो जो गोलियात नाल लड़ाई विच तलवार जा बरचे नाल नहीं सगो एक गुलेल एते पंच पत्थरा नाल लड़िया सी। हालेलुया। जड़ो दे गोलियात उस दे विरोध आगे वड़िया ता वह पीछे नहीं हटिया। इस दी बजाय दाऊद गोलियात वल वड्डा गया एते उसने एक पत्थर नाल
ਮਾਰੀਆ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ और अध्ययन पढ़ सकते हो मिक्का 3 अध्याय ते 8 आयत, इफिसियां 3 अध्याय ते 16 आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। आहा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, ओ यीशुआ, क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਪੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਠੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਉਠੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। 1 2 3 ਉਠੋ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੋਲੋ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਚਮਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ? ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 2 ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਫਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਵੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਵਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਚਰਚ ਆਵਾਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਚਰਚ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਐਪਸੋਡੀ ਵੰਡਾਂ, ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
परमेश्वर ने क्या चर्च जाओ, परमेश्वर ने क्या उसकी सेवा करो, परमेश्वर ने क्या ये करो, तो मैं क्यों सोचा। किसी ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰੈਪਚਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਹਨੇਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਰੈਪਚਰ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਠਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀ, ਰੈਪਚਰ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਬਸ ਰੈਪਚਰ ਰੈਪਚਰ ਰੈਪਚਰ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਰ ਰੈਪਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਓ ਬੋਏ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਮੱਛਰ ਭੇਜੇ ਆ, 2 ਅਰਬ ਮੱਛਰ ਭੇਜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਅਰਬ ਮੱਛਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। 2 ਅਰਬ ਮੱਛਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਆ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ 2 ਅਰਬ ਮੱਛਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਛਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਅਰਬ ਮੱਛਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਓਕੇ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਟੋਪਰ ਬਣਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਉਹਦੀ ਅਪੇक्षा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗੀ 0 ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸन्नाटा। ਹੈਲੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ 4 ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, 5 ਵੜਾ ਪਾਓ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰੇ ਕਿ 4 ਮਤਲਬ ਸੀੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਫਰਟ ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਧੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ 40 ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੁਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਕੀ ਸੀ गाना? ओके। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई। थैंक यू। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਮਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ, ਰੈਪਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਸਟਰ 4 ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਰਹੂਗੇ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਭੇਡ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੈਪਚਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੈਪਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਫਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬੁਰਾ ਫਲ। ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਆਂ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ। ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਤਪੱਤੀ 25ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 28ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਸਹਾਕ ਅਸਾਵ ਦੇ ਅਹੇਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਬਕਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇਸਾਵ ਔਰ ਯਾਕੂਬ। ਇਸਾਵ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਹਾਕ। ਬੋਲੋ ਇਸਾਵ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਸਾਵ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਸੀ। ਪੱਕਾ? ਇਸਹਾਕ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਹਾਕ ਅਸਾਵ ਦੇ ਅਹੇਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਬੇਕਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਕੂਬ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦਾਲ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸਾਵ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਇਸਾਵ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੋ ਲਾਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਦੋਮ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦੋਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਕੂਬ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਇਸਾਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ? ਓਹੋ ਓਕੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਚੋਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਸਾਵ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਇਸਾਵ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਸਾਵ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਲੇਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯੁੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।
ਪੜੋ, ਅਨਾਕਵੰਸ਼ੀ, ਅਮਾਲੇਕੀ, ਮੁਆਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਏਸਾਵ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾਓਮੀ ਦੇ 2 ਬਹੂਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਪਰਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? रूथ। हेलो, नाओमी की 2 बहूएं सी, ओपरा और रूथ, और पति मर गए और रूथ और ओपरा नाओमी के नाल गईयां। और रूथ ने की क्या? मैं वापस नहीं जाऊंगी। ओपरा की हुई? वापस चली गई। फिर ਉਹਦੀ शादी किन्ना हुई है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਪਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਪਰਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੋਲੀਅਤ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਚੀਰੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਓਪਰਾ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਏਸਾਵ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਅਮਾਲੇਕੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 4 ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਲੋਟ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੂਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਰਾਸਤੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਏਸਾਵ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਅਮਲੇਕੀ। ਓਪਰਾ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ, ਗੋਲੀਅਤ। ਓਪਰਾ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰੋਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ਼ਮਾਇਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਰਬਾਦ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸ਼ਬਦ ਖਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਵਨੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਸ਼ਬਦ ਖਾ, ਹੁਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਧੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਦਮ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ।
ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਗਲਤ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। गाना बहुत सही है, पर परेशानी की है दूजी लाइन दी। पहली लाइन की है, ये गा सकते हैं पहली लाइन, ये सच्ची सही गल है। यीशु की है, दूजी लाइन की है, उसकी हम भेड़े हैं। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਕੇਵਲ, ਬੋਲੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ? ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। किहनूं चरांदा वा? ਉਹ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰੀ ਚਰਾਈ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਆ ਤਾਂ ਹਰੀ ਚਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਚਰਾਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਭੇਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 13ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। और अपने पैरों वास्ते सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। बोला अपने पैरों वास्ते सीधे मार्ग बनाओ, यानी कि जिम्मेदारी सीधे मार्ग ते चलने की किहदी आ? तुहाडी, होर किसी दी नहीं है। नैक्सट, सब नाल मेल मिलाप रखो। पड़ोसी ने बोलो सब नाल मेल मिलाप रखो। ਉਹ उस पवित्रता दे खोजी होवो जिस तो बिना कोई प्रभु नूं कदी भी देख नहीं सकदा। नैक्सट, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਜੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੜ੍ਹੋ 1 2 3। ਸੋਚੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਬਹੁ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਜੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਬ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਮਲਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਹੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਓਪਰਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਓਪਰਾ ਔਰ ਰੀਤ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੜਵੀ ਜੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਆਭਿਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਸਾਵ ਦੇ ਵਰਗੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਵਿਆਭਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਆਭਿਚਾਰ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਭਿਚਾਰ। ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਦੇ ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਵੈਸ਼ੀਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਆਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਵਿਆਭਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्षमा ਹੈਗੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਵਿਆਭਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸਾਵ ਦੀ। ਕੁਝ ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਚਟਾਨ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ परिणाम ਹੈ क्षमा नहीं है। और परिणाम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ क्षमा ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ क्षमा ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੋ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਕਿ ਐਸਾਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦਸਵੰਧ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਜਾਣ ਦਿਓ। ਭੇਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਜਾਣ ਦਿਓ। ਚਰਚ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਵੇ? ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਛ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਰੈਪਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਦੂਰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਸ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਕੀ ਆ? ਅਸੰਭਵ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਸਮੇਂ ਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਲੂਸੀਓ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਕੁਲੂਸੀਓ 4 ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ, ਲਾਸਟ। ਔਰ ਅਰਖਿਪੁਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਚਾਹਤ। ਔਰ ਇਹੀ ਚਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਚਲੋ ਭਾਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾएं ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਔਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਆਤਮਾएं ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਪਾਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜੋ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਬਸ 10 ਰੁਪਏ। ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਭਾਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, 4 ਮਰੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਓ ਗॉड। ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਨਾ ਦੇ ਕਾਂਟ ਹੋਲਡ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਨ ਦਾਲਾ ਰਹੀ ਸਤਾਲਾ ਰਵਾ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਰੀਸ਼ਾ ਤਾਲੇ ਰੇ ਬਖਾਂਦਾ ਰਬਾ। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती, सारा आसमां। तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती, सारा आसमां। तेरे जैसा कोई कहाँ, तू
महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में और सारा ज्ञान तूने हमें सामर्थ्य भर दिया देकर पवित्र आत्मा का दान। हाँ हाँ, तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निदान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਸਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ, ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। BMC ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਣਨੇ ਆ, BMC ਦੇ ਨਿਯਮ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਲਗਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ 10 ਬੈਨਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BMC ਦੇ ਲਫੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਹਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ROI ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੈਪਸੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸਹੀ ਫੜੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ,
परमपिता दा प्रेम, यीशु मसीह दा अनुग्रह और पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी। यीशु मसीह दे नाम च आमीन। निश्चय प्लायर करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन। पड़ोसी ने बोलो आनंद मनाओ और फूलो फूलो। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.